नमस्कार आजिर एही स्वतंत्र विश्लेषण को स्वागत। आज आमे रॉबर्ट कियोसाकीଙ୍କ एक संपूर्ण भिन्न आर्थिक दर्शन एवं चिंताधारा उपरे चर्चा करिबा। देखंतु एक बहुत बड़ दाबी एठारे करा जायछि जे विद्यालय रे आमको जो पारंपरिक आर्थिक मार्ग शिखा जाए ताहाकू उद्देश्यमूलक भावरे त्रुटिपूर्ण रखा जायछि। आश्चर्य लागुछि ना? आसंतु एही आर्थिक रहस्य भितरकू जिबा एवं बुझिबा जे साधारण शिक्षा व्यवस्था आमको प्रकृतरे आर्थिक स्वाधीनता दिगरे काहींकी नहीं पारे नाही। आरंभरू ही एही उद्धृतिटिकू टिके ध्यान दियंतु। टंका संचय कले धनी हेबे, एहा सबुठारु हास्यास्पद कथा। पिलादिनरु तो आम समस्तंकु टंका संचय करिबाकू ही शिखा जाइछि, ठीक ना? किंतु उत्सर दाबी करुछि जे धनी हेबार प्रकृत रास्ता संपूर्ण अलगा। एही विपरीत चिंताधारा पछर रहस्य कौन? संचय करिबा काहींकी एक भूल धारणा होई पारे? आसंतु आगकू बढ़िबा एवं देखिबा। आजिर एही आलोचनारे अमे मुख्यतः पांचटी विषय उपरे नजर पकाइबा। प्रथमे आर्थिक शिक्षार अभाव, तापरे संपत्ति एवं दायित्वर नूतन संज्ञा, तृतीयरे तीन प्रकारर आय, चतुर्थरे ऋणकू टंका भावरे व्यवहार करिबा एवं शेषरे धनी हेबार मानसिकता। आसंतु आमर प्रथम विभागरू आरंभ करिबा। आर्थिक शिक्षार अभाव। स्कूल आमठारू प्रकृति कौन लुचाए? स्कूल रे आमे साधारणतः कौन शिखु? भल चाकरीटे खोज, कठिन परिश्रम कर, संचय कर आउ ऋणरू दूरे रुह। किंतु जानती उत्स अनुजाई धनी माने निज पिलामानंकु पूरा अलगा कथा शिखांती। सेमाने कहंती केबे भी टंका पाई काम कर नाही, बरं ऋण एवं टैक्सेस किपरि काम करे ताहार खेळकू बुझ। एहिठारे दाबी करा जायछि जे शिक्षा व्यवस्था एपरि भावे तयारी होईछि जे लोके केवल आजीवन कर्मचारी होई रहिबे, आर्थिक भावे केबे स्वाधीन होई परिबे नाही। एहा साधारण लोकंको प्रकृत आर्थिक ज्ञानरू वंचित रखिथाए। एहाकू भल भावरे बुझिबाकू हेले आमकू टिके इतिहासकू जिबाकू पड़िबो। 1971 मसीहारे अमेरिकार राष्ट्रपति निक्सन डॉलरकू सुना मानक बा गोल्ड स्टैंडर्डरू हटाई देले। माने सिही दिनठारू डॉलर केवल एक ऋण बा कागज खंडरे परिणत होईगला। भावन्तु तो जदि सरकार निज इच्छारे जेते चाहिबे सेते नुआ टंका छापी पारिबे, तेबे जणे साधारण मनीष निज जीवन सारा संचय काहींकी करिबो? मुद्रास्फीति जोगु तो से टंकार मूल्य आपे आपे कमिजिबो। आ 2008 रो आर्थिक संकट कथा मने पकांतु। सेतेबेले बैंकगुड़िक धनी मानंकु केते सस्तारे ऋण बांटिले। एथिरु स्पष्ट हेउछि जे सेही पुरुणा संचय नियम आजिकाली आउ आदौ काम करुनाही। तेबे आसंतु आमर द्वितीय विभागकू संपत्ति एवं दायित्वर नूतन संज्ञा। एठारे संपत्ति बा आसेट्र गोटे बहुत सरल परिभाषा दिया जाइछि। साधारणतः आमे कौन भाबू जे कोनोसी भी मूल्यवान जिनिस गोटे आसेट, किंतु एही दर्शन अनुजाई गोटे प्रकृत संपत्ति पाई दुईटी जिनिस दरकार, एक विशेष्य एवं एक क्रिया। विशेष्य माने एक वस्तु जेमितिकी गोटे घर, और क्रिया माने कौन? नगद प्रवाह बा कैश फ्लो, जहा सीधा आपणक पॉकेट को आसुथिबो। माने जदि कोनोसी जिनिसरू नियमित आय हेउ नाही तेबे ताहा प्रकृतरे संपत्ति ही नुहे। सरल भाषारे कहिले एक संपत्ति सबुबळे पॉकेट्रे टंका भर्ती करे आउ एक दायित्व बा लायबिलिटी पॉकेट्रो खाली टंका बाहर करे। बहुत लोक निजर जीवन सारा कठिन परिश्रम करी गोटे बड़ घर किणंती आउ भाबंती सेइटा तांकर सबुठु बड़ संपत्ति। किंतु टिके भाबंतु जदि सेही घरर रक्षणाबेक्षण, टैक्स एवं लोन सुझिबारे प्रति मासरे खाली टंका खर्च ही हेउछि, तेबे ताहा संपत्ति केमिति हेबो? उत्स अनुजाई ताहा एक विशाल दायित्व जहा लोकंकु धीरे धीरे आर्थिक स्तररे देवालिया करिदिए। नगद प्रवाह बा कैश फ्लोर महत्व बुझाइबा पाई एठारे एक आश्चर्यजनक संख्या दिया जाइछि, 7000। आज्ञा हाँ, वक्ता दाबी करंती जे तांक पाखरे 7000 टी भड़ा घर बा रेंटल प्रॉपर्टी अछि। एहार सीधासळख अर्थ हेउछि प्रति मासरे सेही 7000 घरू नगद अर्थ सीधा तांक पॉकेट को आसुछि। प्रकृत संपत्ति काहाकू कहंती? एहा ताहार एक ज्वलंत उदाहरण। धनी माने केवल गोटे जगारे पुंजी अटकाई रखंती नाही, बरं निरंतर नगद प्रवाह पाई निज आयर स्रोत को व्यवहार करंती। वर्तमान आमे पहुंचीगले तृतीय विभागरे, तीन प्रकारर आय। उत्स मतरे साधारण बा मध्यवित्त श्रेणी पाई
ଟ୍ୟାକ୍ସ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଉ ଅଦୃଶ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାହା ବିଷୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଆୟର ପ୍ରକାରଭେଦ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞାନତା। ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ପ୍ରକାରର ଆୟ ଥାଏ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଉପାର୍ଜିତ ଆୟ ବା ଅର୍ଣ୍ଡ ଇନକମ୍, ଯାହା ଆମେ ଚାକିରି କରି ଡାକ୍ତର ବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ହୋଇ ରୋଜଗାର କରୁ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଆୟ, ଯେମିତିକି ସେୟାର ବଜାର ବା ମୂଲ୍ୟବୃଦ୍ଧିରୁ ଆସେ। ଆଉ ତୃତୀୟଟି ହେଲା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଆୟ ବା ପ୍ୟାସିଭ୍ ଇନକମ୍, ଯାହାକି ଆମ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆସୁଥିବା ନିରନ୍ତର କ୍ୟାଶ୍ ଫ୍ଲୋ। ମଜା କଥା ହେଉଛି, ସ୍କୁଲ ଆମକୁ କେବଳ ସେଇ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାର ଆୟ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ହିଁ ଶିଖାଏ, ଯାହାରି ଉପରେ ସରକାର ସର୍ବାଧିକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ବଡ଼ ଦାବିଟିକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଆୟ ବା କ୍ୟାଶ୍ ଫ୍ଲୋ ଉପରେ କେବେ ହେଲେ ଟିକସ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଏକଦମ ଚମକାଇ ଦେଲା ଭଳି କଥା, ଠିକ୍ ନା? ଏହା ଏକ ବିଶାଳ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଦାବି। ଉତ୍ସ କହୁଛି ଯେ ଧନୀମାନେ କେବେ ବି ସିଧାସଳଖ ଦରମା ବା ବେତନ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଦରମା ଉପରେ ସରକାର ବହୁତ ସହଜରେ ଟିକସ ଆଦାୟ କରିନିଅନ୍ତି। ତା ବଦଳରେ ସେମାନେ ଏପରି ଆସେଟ୍ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି ଯେଉଁଥିରୁ ପ୍ୟାସିଭ୍ ଇନକମ୍ ଆସିବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ଭାବେ ଟିକସରୁ ବର୍ତ୍ତିଯିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହାର ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜେଫ୍ ବେଜୋସ୍। କୁହାଯାଏ ଯେ ତାଙ୍କର $16 ବିଲିୟନ ବିପୁଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ନିଜର ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ଏକଦମ ତଳେ ରଖିପାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ମ୍ୟାକ୍‌ଡୋନାଲ୍ଡସ୍ କେବଳ ବର୍ଗର ବିକ୍ରି କରେ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଏକ ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟବସାୟ। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ କମ୍ପାନୀମାନେ ଆଇନ ଭିତରେ ରହି ନିଜ ବ୍ୟବସାୟିକ ଢାଞ୍ଚାକୁ ଏମିତି ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ଡିଜାଇନ୍ କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ କିମ୍ବା ଆଦୌ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଯାଦୁ ନାହିଁ, କେବଳ ଉଚ୍ଚସ୍ତରର ଆର୍ଥିକ ଜ୍ଞାନ ହିଁ କାମ କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ବିଭାଗକୁ ଯିବା, ଋଣକୁ ଟଙ୍କା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆମକୁ ତ ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଧାର କର ନାହିଁ, ଋଣମୁକ୍ତ ରୁହ, ଠିକ୍ ନା? କିନ୍ତୁ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାହାଣୀଟି ଶୁଣନ୍ତୁ। 2008 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଭୟଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଆସିଲା ଓ ବଜାର ଖସି ପଡ଼ିଲା, ଉତ୍ସ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାଙ୍କୁ $300 ମିଲିୟନ ବା $30 କୋଟି ଋଣ ଦେଇଥିଲା, ତାହା ପୁଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକସମୁକ୍ତ। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଛୋଟିଆ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଲୋନ୍ ଖଣ୍ଡେ ପାଇବା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏହି ବିପୁଳ ପୁଞ୍ଜିକୁ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ାଇବାରେ ବହୁତ ସହଜରେ ଲଗାଉଥିଲେ। ସତକଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଜେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଋଣ ନେବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ଏହା ପଛର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ଅର୍ଥନୀତିର ଗଠନ। ଆଜିକାଲିର ଅର୍ଥନୀତିରେ ନୂଆ ଟଙ୍କା ମୁଖ୍ୟତଃ ଋଣ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତି ବଡ଼ ଋଣ ନେଇ ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରେ ବା ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରି ନୂଆ ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି କରେ, ସରକାର ଖୁସି ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ବିପୁଳ ଟିକସ ଛାଡ଼ ଦିଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସରକାର ନିଜେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଲୋକେ ଋଣ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଗତିଶୀଳ ରଖନ୍ତୁ। ଏଥିରୁ ବୁଝାପଡ଼େ ଯେ ସଠିକ୍ ଆର୍ଥିକ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ଋଣ କୌଣସି ବୋଝ ନୁହେଁ, ବରଂ ଧନଶାଳୀ ହେବାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ପାଲଟିଯାଏ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଶେଷ ବିଭାଗ, ଧନୀ ହେବାର ମାନସିକତା। ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଓ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ମୁଁ ଏହା କିଣିପାରିବି ନାହିଁ। ଉତ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ହେଉଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମାନସିକତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏମିତି କହୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ କାମ କରିବା ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ବାସ୍, ସେଇଠି କଥା ସରିଗଲା। ଏହି ବାକ୍ୟଟି ସମସ୍ୟାର କୌଣସି ବି ବିକଳ୍ପ ସମାଧାନ ଖୋଜିବାର ବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ଏହା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପରି କାମ କରେ, ଯାହା ମଣିଷକୁ ଆଉ ଆଗକୁ ନ ଭାବି ଗୋଟେ ସୀମିତ ପରିସର ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରଖେ। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହାକୁ କେମିତି ବଦଳାଇ ଯାଇପାରିବ। ସେହି ନକାରାତ୍ମକ ବାକ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ଖାଲି ଏତିକି ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏହା କିପରି ହାସଲ କରିପାରିବି? ଦେଖିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ। ନୂଆ ସୁଯୋଗ, ନୂଆ ଉପାୟ ଆଉ ସମାଧାନର ବାଟ ଖୋଲିଯିବ। ହାତରେ ଟଙ୍କା ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ସମ୍ପତ୍ତି କେମିତି ଗଢ଼ାଯାଇପାରିବ, ମସ୍ତିଷ୍କ ସେହି ବାଟ ଖୋଜିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଗୋଟିଏ ଧନୀ ମାନସିକତାର ମୂଳଦୁଆ। ଶବ୍ଦର ଶକ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ଅଟେ, ଆଉ ଆମେ ନିଜ ସହ କେମିତି କଥା ହେଉଛୁ, ସେଇ ଶୈଳୀ ହିଁ ଆମର ଆର୍ଥିକ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଆର୍ଥିକ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା କେମିତି ବଢ଼ାଇବେ? ଏଥିପାଇଁ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ବା ରିଜେକ୍ସନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। ଉତ୍ସ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ଋଣ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ହାର ନ ମାନି ନିଜ ଭୁଲ ସୁଧାରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଭୁଲ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଭୁଲରୁ ହିଁ ତ ଆମେ ପ୍ରକୃତ କଥା ଶିଖୁ ଆଉ ଅଭିଜ୍ଞତା ବଢ଼େ।
ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଏହି ସବୁ ଉତ୍ଥାନ ପତନର ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଖାଲି ଟଙ୍କା ନୁହେଁ ବରଂ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହାସଲ କରିଥିବା ଜ୍ଞାନ ହିଁ ମଣିଷକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଧନଶାଳୀ କରେ। ତେଣୁ ଆଜିର ସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଓ ଚିନ୍ତାଜନକ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସୁଛି। ଯଦି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ଧନ ଉଭୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାନସିକତାର ଖେଳ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରତିଫଳନ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅନ୍ତର୍ହୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା କିପରି ଅଛି? ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମର ଆର୍ଥିକ ବାସ୍ତବତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି? ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶନ ଆମକୁ ପିଲାଦିନରୁ ଶିଖିଥିବା ପୁରୁଣା ବିଶ୍ୱାସଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣିଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି, ଆର୍ଥିକ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ଦିନର କାମ ନୁହେଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ନିରନ୍ତର ଯାତ୍ରା ଯାହା ନିଜ ମନରେ ଉଠୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ କିଛି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଇପାରିବ। ଆମ ସହ ସମୟ ବିତାଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।